খবৰ মহানগৰৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি মহানগৰীত পুনৰ অনলাইন কোচিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা অনলাইন কোচিংৰ সকলো ধন আদায় দি বিপদত পৰিছে শিক্ষাৰ্থী বাইজুছ দ্য লাৰ্নিং এপ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোত নাম ভৰ্তি কৰিছিল গান্ধী বস্তিৰ এজন ছাত্ৰই দুটা বৰ্ষত অনলাইন কোৰ্স ঠিকই কৰিছিল যদিও নৱম শ্ৰেণী কোৰ্স কৰিব পৰা নাই ছাত্ৰজনে বাইজুছ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ কাৰ্যালয় বন্ধ থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে পিতৃয়ে প্ৰতিষ্ঠানখনৰ লগত জড়িত সকলো লোকে আনকি নিজৰ মোবাইল ফোনো বন্ধ ৰাখিছে বাইজুছৰ মুখ্য কাৰ্যালয়লৈ মেইল কৰিও কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ পোৱা নাই উপায়ন্তৰ হৈ চানমাৰী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পিতৃয়ে পুনৰবাৰ কৈছো অনলাইন কোচিংৰ নামত প্ৰবঞ্চনা প্ৰতিষ্ঠানৰ কাৰ্যালয় বন্ধৰ বাবে ক্লাছ কৰিব পৰা নাই তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হৈছে বাইজুছৰ দৰে এটা প্ৰতিষ্ঠান বাইজুছ দ্য লাৰ্নিং এপ আৰু বাইজুছে এনে ধৰণৰ কাণ্ড কৰিছে এই কথা সহজভাৱে আসলে এক প্ৰকাৰ বিশ্বাসত লোৱা যায় বাইজুছক আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত বাইজুছ দ্য লাৰ্নিং এপৰ প্ৰতিষ্ঠানে এনেকৈ ৰাম ঠগন দিছে সেই কথা সহজতে মানি ল'ব পৰা কথা নহয় কিন্তু হিয়াই ঘটিছে কাৰণ তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল ফোন সুইচ অফ ৰাখিছে আনকি যে মেইল কৰা হৈছে বা ওপৰ মহলালৈ যেতিয়া মেইল কৰা হৈছে তাৰো কোনো ধৰণৰ সদুত্তৰ তেওঁলোকে লাভ নাই কৰা জয়ন্ত ভট্ট নামৰ ছাত্ৰগৰাকী 1,61,000 টকা ইতিমধ্যে আদায় কৰিছে দিছে তেওঁলোকে দুটা বৰ্ষ তেওঁ কোচিং কৰিছে কিন্তু নৱম শ্ৰেণীত তেওঁ কোনো ধৰণৰ কোচিং কৰিব পৰা নাই কাৰণ কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ আছে বাইজুছৰ যিটো এপ লাৰ্নিং এপ তাতে মই এডমিশ্যন দিছিলোঁ ক্লাছ 7ৰ পৰা 12লৈ তাক দিছিলোঁ এডমিশ্যন আৰু 1,61,000 মই কেছ পে'মেণ্ট কৰিছোঁ এতিয়া কথা হ'ল কি 7-8 ক্লাছ কৰিলে এতিয়া 9ৰ পৰা ক্লাছটো কৰিব পৰা নাই আৰু 9ৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হয় ইহঁতৰ এপ্ৰিল মাহত কিন্তু এতিয়া মানে কি সি কৰিব পৰা নাই তাৰপিছতে চব চুইচ অফ আছে और आमी ईमेल करिसिलु ने समझने लगा कि नॉर्थ ईस्ट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस कंट्री और कोई लोग चाइनीज जैसा नहीं दिखता है हमारा एक अपना फेसर है जैसे तमिलनाडु का लोगों का एक अपना कलर्स है अपना फेसर है नॉर्थ इंडियन का लोगों का होगा ईस्ट इंडिया का लोगों का होगा नॉर्थ ईस्ट का लोगों का होगा बट दीज आर ओरिजिन टू इंडिया ये इंडिया का ही कलर है ये इंडिया का ही सहरा है ये इंडिया का ही आपका फिजिकल जो भी अपीयरेंस है इट इज एसेंस इज ट्रूली इंडियन तो ये जब सैम पिट्रोडा वो नहीं समझता है जो राहुल गांधी का सबसे करीब एडवाइजर है वो नहीं समझता है तो बाकी लोग तो नहीं समझना है वेरी इट इज आप यू कैन अप्रिशिएट दैट राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड में जाकर के इंडिया का डिवाइड करने का बात करते हैं और यहाँ पर सैम पिट्रोडा टुकड़े प्रोपागेंडा एक चला रहा है देखिए सैम पिट्रोडा और राहुल गांधी दो व्यक्ति नहीं है राहुल गांधी का फ्रेंड फिलोसोफर गाइड्स है सैम पिट्रोडा वो जो इनहेरिटेंस टैक्स का बात बताया कांग्रेस ने क्या अभी तक उनको इंडियन ओवरसीज कांग्रेस का पोस्ट से हटाया क्या आज भी हमारा नॉर्थ ईस्ट का लोगों को इतना इंसल्ट करने का बाद जयराम रमेश ने क्या ट्वीट दिया है कि हम इससे एक नहीं हूं बट व्हाट अबाउट द नेक्स्ट स्टेप व्हाई यू आर नॉट डिजोनिंग हिम व्हाई यू आर नॉट थ्रोइंग हिम आउट फ्रॉम हिज पोस्ट एंड व्हाट कैपेसिटी इज स्पीकिंग उसका क्या है तो वो तो खुद ही अपना नाम भी चेंज करके बैठा हुआ है उनका नाम अलग है मैंने अभी गूगल करके देखा उनका नाम ही अलग है खुद अपना नाम चेंज करके बैठा हुआ है जो अपना पिता माता जी ने जो नाम दिया है वो नाम को ही वो चेंज कर सकता है वो तो देश को भी टुकड़े टुकड़े कर सकता है Sir, Congress also makes a distance and today Priyanka Gandhi said that the PM Modi has actually placed a full toss on this useless issue. नहीं ये यूजलेस इशू कैसे है ये हमारा इमोशंस का साथ जुड़ा हुआ है आप यूजलेस बोलेगा हमको चाइनीज बोल देगा और आप बोलेगा दिस इज यूजलेस किसी को आप अफ्रीकन बोल देगा और आप बोलेगा दिस इज यूजलेस प्रियंका गांधी के लिए वो यूजलेस हो सकता है बट करोड़ों नॉर्थ ईस्ट का लोगों के लिए वो यूजलेस नहीं है आप किसी को बोल देगा वो साउथ अफ्रीकन जैसा दिखता है यार इसका मतलब क्या है यू आर कंप्लीटली एडवोकेटिंग रेसिज्म और आपके लिए वो यूजलेस है तो प्रियंका गांधी के लिए यूजफुल कौन सा है सोनिया गांधी कितना बड़ा है राहुल गांधी कितना बड़ा है गांधी फैमिली कितना बड़ा है दैट इज यूजफुल
और हम लोग यूजलेस। ये क्या बात बताता है? আৰু ছেম পিট্ৰদাই যি ভাষ্য কৰিছিলে সেই তাকে লৈ বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকক লৈ বা ভাৰতৰ প্ৰত্যেকটো ঠাইৰে বেলেগ বেলেগ ধৰণে তেওঁ যিখিনি মন্তব্য কৰিছিলে যে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ লোক চাইনিজৰ দৰে তেওঁ আনকি দক্ষিণ ভাৰতৰ লোকসকলক তেওঁ আফ্ৰিকান বুলি ক'লে দেখিবলৈ তেনেকুৱা ধৰণৰ গতিকে এই যি ধৰণৰ এটা বিতৰ্কিত মন্তব্য তেওঁ কৰিলে টুইট কৰিলে তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিলে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যিটো টুইট কৰিছিলে সেইটো আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ সেই টুইটটো কৰিছে যে আমাক আগতে আপুনি জানি লওক আৰু তাৰ পিছতে প্ৰতিক্ৰিয়া কথা কৈছোঁ আমি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই মুহূৰ্তত আমি কিছু লাইভ প্ৰতিক্ৰিয়া আমি এই মুহূৰ্তত শুনালোঁ আপোনালোকক যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া দিছিল টুইট যোগে কিন্তু এই মুহূৰ্তত তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে ছেম পিট্ৰদাৰ যিখিনি কথা আছে তাৰ ওপৰত তেওঁৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰকৃততে ছেম পিট্ৰদাই কৈছিল কি আগবঢ়াওক Where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. We are all brothers and sisters. We all respect different language. We all respect different religion, different look, different custom, different food. And as a Gujarati, I love dosa. I love idli. That's my food. That's no longer South Indian food. Okay, that's the India I believe in, where everybody has a place. Everybody compromises a little bit. If I go to Tamil Nadu and can't speak local language, that's okay. I'm still at home. Okay, people love me. I can go to any shop and buy anything and stay in any hotel because that's my India. Okay, so that idea of India, which is rooted in democracy, freedom, liberty, fraternity, is being challenged by Ram Temple and Ram Navami and Prime Minister going to temple all the time and, talking, not as a national leader, but talking as a leader of the BJP. নলবাৰীত চলন্ত ৰেলত খুন্দা ডাম্পাৰৰ ৰেলৱে ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেল যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত খুন্দা মাৰে ডাম্পাৰখনে নলবাৰী আৰু ঘগ্ৰাপাৰ ষ্টেচনৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে দুৰ্ঘটনাত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক পুনৰ কৈছোঁ নলবাৰীত চলন্ত ৰেলত খুন্দা মাৰে ডাম্পাৰে ৰেলৱে ট্ৰেক নিৰ্মাণৰ কামত নিয়োজিত আছিল ডাম্পাৰখন দুৰ্ঘটনাৰ পাছতে ৰেল যাত্ৰীসকলৰ মাজত হাহাকাৰ নৰ্থ ইষ্ট এক্সপ্ৰেছত খুন্দা মাৰে ডাম্পাৰখনে নলবাৰী আৰু ঘগ্ৰাপাৰ ষ্টেচনৰ মাজতে এই দুৰ্ঘটনা আৰু দুৰ্ঘটনাত অৱশ্যে কোনো লোক হতাহত নাই হোৱা কিন্তু হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হয় শিৱসাগৰৰ নিতাই পুখুৰী ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা পংখী সন্দিকৈৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ আজিও তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে পংখী সন্দিকৈৰ স্বামী নীতিকেশ দাসে হত্যা কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰি উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আটাছু আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই শিৱসাগৰ কলেজৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সম্পাদিকা আছিল পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যুৰ তদন্ত খৰতকীয়া কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে যাতে কোনো সুৰুঙা নাৰাখি শক্তিশালী কেছ ডায়েৰী দাখিল কৰে তাৰ দাবী তুলিছে আটাছু আৰু শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাই আনিবলৈ নাপালে এতিয়া ঠাণ্ডা হেৰি গলত ক'লে কি ৰুমটো চিল কৰি দিয়া হ'ল এতিয়া খুলিব নোৱাৰি বুলি ক'লে নহ'লে আকৌ ফটো যে মাৰিছিলে বোলে মেছেজটো আগত ফটো মাৰি থ'ম বুলি কৈছে ফটোখিনি দেখালে ফটোবোৰ নিদিলে বুজিছেনে পুলিজনে ক'লে ফটোখিনি নিদিলে ফটোখিনি সেইটো কেলৈ নিদিলে বাৰু সেইটোতো মেইন কথা নহ'লে ফটোখিনি দেখালে ফটোখিনি কিন্তু ফটো আমালৈ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি নিদিলে বহুত কলত মানে সেই যে মই যে কৈছোঁ ডিঙিত চিপ জৰি লৈছিলে ডিঙিত চিপ জৰি লোৱা ফটো একপি দিলে য'ত আছে কাণত গাঁঠিটো মাৰি থেথেলিয়াই দাঁত চাত ভাঙি মানে আৰু মানে কি হ'ল ইহঁতি যেতিয়া যিখন ফটো দেখিছিলে সেইখন ফটো হেনো মাটিত মানে ভৰিকেইটা লাগু নালাগো এনেকৈ আঁঠু কাঢ়ি আছে এনেকুৱা হৈ আছে এনেকৈ হৈ আছে তেতিয়া তাইচোন যদি সঁচাকৈ তাই চিপ জৰি ল'লেহেঁতেন তেতিয়া ভৰিকেইটা মেলি দিলে মাটিতকৈ বেছি দীঘলে হ'লহেঁতেন তাই থিয় হ'ব নোৱাৰিলেহেঁতেন নি কেলৈ চিপ লাগিলেহেঁতেন সেই কেঁকুৱাডোখৰ ফটো পুলিচে নিদিলে নামৰূপ থানাৰ পুলিচে পংখীৰ হত্যাকাণ্ড আটাইতকৈ বেদনাদায়ক আটাইতকৈ দুখদায়ক এটা ঘটনা আৰু সভ্য সমাজক লজ্জানত কৰা এটা ঘটনা সিদিনা হৈ গ'ল যে শিক্ষকতাৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত আত্মনিয়োগ কৰি মানৱ সম্পদ গঢ়িছোঁ বুলি সমাজৰ আগত বুকু পিন্ধাই থকা এজন ব্যক্তিয়ে
তেওঁৰ অন্তৰত কেনেদৰে ক্ৰিমিনেল মাইণ্ড লুকাই আছিল আৰু পৰকীয়া প্ৰেমত মত্ত হৈ নিজৰ কলুষিত অধ্যায় ঢাকিবৰ কাৰণে এগৰাকী নিৰীহ যুৱতীক হত্যা কৰি নিজৰ পত্নীক হত্যা কৰিলে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি সদৌ টাইমছ পৰিয়ালে ধিক্কাৰ দিছোঁ, আমি গৰিহণা দিছোঁ। তাৰ লগে লগে আমি এটা কথা স্পষ্টভাৱে অসমবাসী ৰাইজক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ, অসমৰ DGP মহোদয়ক জনাই দিব বিচাৰিছোঁ যে নামৰূপ থানাৰ যিজন ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া, যিজন আয়ো বৰুৱা উপাধিৰ যিজন আয়ো, তেখেতে দোষীৰ পক্ষ লৈ পেলাই নিৰ্দোষী এই পৰিয়ালটোক হাৰাশাস্তি কৰিছে। তেখেতে ইনভেষ্টিগেশ্যনত গাফিলতি কৰিছে। তেখেতে যে হেং হোৱাৰ ফটোখন তেখেতে পাব্লিছ কৰিব বিচৰা নাই। পোষ্টমৰ্টৰ ৰিপৰ্ট তেখেতে বেলেগ এফালে নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। গতিকে আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক, DGP মহোদয়ক তেখেতৰ বিৰুদ্ধে আমি লিখিত অভিযোগ প্ৰদান কৰিম আৰু তেখেতক শাস্তি নোপোৱালৈকে সদৌ টাইমছ পৰিয়াল কেতিয়াও ক্ষান্ত নাথাকে। হয়, শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌৰ নিতাই পুখুৰীৰ ভৈৰৱ সন্দিকৈৰ কন্যা তথা শিৱসাগৰৰ জীয়াৰী পংখী সন্দিকৈ ৰহস্যজনক মৃত্যুক লৈ ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। যোৱা 2 মে'ৰ নিশা পংখী সন্দিকৈৰ মৃত্যু হৈছিলে আৰু 3 মে' পুৱা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছিলে নামৰূপ থাৰ্মেলৰ এটা কোৱাৰ্টাৰত। কিন্তু এই মৃত্যু স্বাভাৱিকভাৱে ল'ব বিচৰা নাই। এই মৃত্যু স্বাভাৱিক নাছিল, এয়া এক হত্যাকাণ্ড বুলি ইতিমধ্যেই পৰিয়ালবৰ্গই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আৰু তাৰ কেতবোৰ প্ৰমাণ লাভ কৰা বুলিও দাবী কৰিছে। গতিকে ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত যিগৰাকীৰ লগত বিবাহ হৈছিলে নীতিকেশ দাস, সেই নীতিকেশ দাসক উচিত শাস্তিৰ দাবীত বৰ্তমান শিৱসাগৰতো বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে। আৰু শিৱসাগৰ কলেজ, বৰ্তমান শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে, কিন্তু শিৱসাগৰ কলেজৰ তেওঁ প্ৰাক্তন ছাত্ৰী আছিলে। শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সহকাৰী সম্পাদিকা আছিলে আৰু সেইগৰাকী প্ৰতিভাৱান পংখী সন্দিকৈ মৃত্যুৰ উচিত তদন্ত বিচাৰিছে শিৱসাগৰ কলেজৰ ছাত্ৰ একতা সভা তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও। আৰু এটা উল্লেখনীয় দিশ হ'ল যে আজি 7 দিনত ভৰি দিলে, এসপ্তাহত ভৰি দিলে, এই পৰ্যন্ত মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন হাতত পৰা নাই। মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন কিন্তু প্ৰকাশ নাপালে। গতিকে তাৰো এটা উচিত তদন্তৰ দাবী তুলিছে আৰু খৰতকীয়াকৈ যাতে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ হয়, ফৰেনচিকৰ প্ৰতিবেদন যাতে খৰতকীয়া কৰে, ফৰেনচিকৰ তদন্ত, সেয়াও দাবী উত্থাপন কৰিছে। মোৰ কাষত বৰ্তমান শিৱসাগৰ জিলা আটাচুৰ শিৱসাগৰ জিলা সম্পাদক আছে পাৰ্থৰ পৰা প্ৰথমে জানিব বিচাৰিম, কি ক'বা এই সন্দৰ্ভত? চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ দেশত এতিয়ালৈকে যিবোৰ অপৰাধী, যিবোৰ হত্যাকাৰী তেওঁ অপৰাধ অনুযায়ী শাস্তিবোৰ অত্যন্ত লঘু হয়। ইয়াত আইনে সুৰুঙা দিয়াত তেওঁলোকে পুনৰ বাচিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হয় আৰু অনাগত দিনত এনেকুৱা ধৰণৰ হত্যাকাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে উৎসাহ জনোৱা হয় হত্যাকাৰীসকলক। কিন্তু এতিয়া আমি এটা কথা কৈছোঁ যে 7 দিন অতিক্ৰম কৰিলে আজি পৰ্যন্ত মৰণোত্তৰ প্ৰতিবেদন অহা নাই। এইটো অত্যন্ত দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু এইটো এটা যে পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড, ইয়াত সন্দেহ কৰিবলৈ কোনো কথাই নাই। এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয় আৰু ইয়াত যদি তেওঁ আত্মহত্যা কৰিছে, তেওঁৰ মুখত দাঁতত তেওঁ আঘাতৰ চিন কেনেকৈ থাকিব? আৰু ইমানৰ পিছতো কি কাৰণত আজি পৰ্যন্ত এই বিষয়টো তৎকালীনভাৱে তদন্ত হৈ মানে ইয়াত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব পৰা অতি আচৰিত হৈছোঁ। আৰু সমান্তৰালকৈ এই যি নীতিকেশ দাস, তেখেতক অকল কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে ইয়াৰ সমাধান নহয়। তেখেতক এটা এনেকুৱা শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যিটো শাস্তি অনাগত দিনত যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবৰ কাৰণে যাতে হত্যাকাৰী তেওঁলোকে বুকুত কম্পমান হয়, তেনেকুৱা ধৰণৰ শাস্তি বিহিবৰ কাৰণে আমি তাহাঁতৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ। শিৱসাগৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ সম্পাদক আছে, কি ক'বা? তুমি খবৰটো কেতিয়া কি ধৰণে পাইছিলা? হয়, পংখী সন্দিকৈ আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল। 2000 হয় পাইছিলোঁ। 22-23 বৰ্ষৰ সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদিকা আছিল। তেখেতৰ আমি বহু কথা শিকিছিলোঁ। তেখেতে আমাৰ শিৱসাগৰ অঞ্চলটোৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু সামাজিক ক্ষেত্ৰখনৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত আছিল। অতি সৎ সাহসী নিষ্ঠাৰে তেখেতে কামসমূহ সম্পাদনা কৰিছিলে। তেখেতে ছাত্ৰসকলৰ কাৰণে মূৰ দাঙি কথা কোৱাৰ ধৃষ্টতা তেখেতৰ আছিল। তেখেতৰ নিচিনা এগৰাকী ছোৱালীক আকস্মিক মৃত্যুৱে আমাক হতবাক কৰি দিছে। আচলতে তেনেকুৱাকৈ ছোৱালীৰ আত্মহত্যাক আমি কোনোদিনে কোনো কালে আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ, সেই কথা বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰোঁ। তুমি খবৰটো সেইদিনা কেতিয়া পাইছিলা? আমি 2 মে'ৰ নিশা তেখেতৰ আত্মহত্যা কৰিছিল বুলি খবৰটো ওলাইছে। আমি 3 মে'ৰ দিনত তেখেতৰ আমাৰ প্ৰাক্তন সাধাৰণ সম্পাদক অংকুদাৰ ফোনেৰে জানিব পাৰিলোঁ যে পংখীবাৰ আত্মহত্যা কৰিছে। কিন্তু 3 মে'লৈকে আত্মহত্যা বুলি আমি সকলোৱে প্ৰচাৰ চলাইছে, কিন্তু তেতিয়ালৈকে কোনো সংবাদ মাধ্যম তথা সংবাদ পত্ৰই কোনো গম পোৱা নাছিল। 4 মে'ৰ দিনা আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এইটো এটা পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়। আৰু তেখেতৰ লগৰ সহপাঠীসকলে কৈছে যে ইতিমধ্যে নীতিকেশ দাসক 3 মাহৰ কাৰণে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল আৰু ইতিমধ্যে তেখেতৰ পৰিয়ালে এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছে। আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ দিনাই আমি গম পালোঁ যে তেখেতৰ এইটো পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড হয়। এতিয়া কি দাবী তোমালোকৰ থাকিব? আমি শিৱসাগৰলৈ ছাত্ৰ সমাজ তথা শিৱসাগৰলৈ ছাত্ৰ একতা সভা এটাই দাবী কৰোঁ, উক্ত ঘটনাৰ উচিত তদন্ত হওক, নিকা তদন্ত হওক, সেয়ে বিচাৰোঁ আৰু পৰিয়ালটোৱে যাতে মুক্তি পাওঁ।
ন্যায় পায় হয় এই ধৰণে সকলোৱে বৰ্তমান এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছে পংখী সন্দিকৈ পৰিয়ালবৰ্গই যাতে উচিত ন্যায় পায় আৰু যি অপৰাধী তথা দোষী তাৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হওক এই দাবী উত্থাপন কৰিছে কিন্তু এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল শাস্তি তেতিয়াহে পাব যেতিয়া আদালতত যথোপযুক্ত প্ৰমাণ আদালতত তুলি ধৰিব পাৰিব আৰক্ষীয়ে যেতিয়াহে শক্তিশালী চাৰ্জশ্বিট দাখিল কৰিব কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে ফৰেনচিক প্ৰতিবেদন অথবা মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদন এই মুহূৰ্তলৈকে কিন্তু লাভ কৰা নাই গতিকে যিমানেই লেহেমীয়া হ'ব সিমানেই দোষীয়ে ৰেহাই পোৱাৰ বাট মুকলি হৈ যাব নেকি তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই সন্দৰ্ভত বিভিন্ন দল সংগঠনে প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত ৰাখিছে কাইলৈ 28 পথ অৱৰোধৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিব তিনিচুকীয়াৰ বৰডুমছা কুজু পথাৰৰ ড্ৰাগছ মাফিয়া তথা বিজেপিৰ ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰত বৰডুমছা আৰক্ষীৰ সহযোগত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ অভিযানত ৰন্তু সোণোৱালৰ ঘৰৰ পৰা 17 লক্ষাধিক টকাৰ লগতে 7খনকৈ বাহন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গোলাঘাটত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা ড্ৰাগছ মাফিয়াৰ স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই বৃহৎ পৰিমাণৰ টকা দীৰ্ঘদিনৰ পৰা ড্ৰাগছ ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত আছিল ৰন্তু সোণোৱাল ইফালে কলা ধন বগা কৰিবলৈ ৰন্তু সোণোৱালে বিজেপিৰ যোগদান কৰাৰ অভিযোগ কৰে ছাত্ৰ মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ তিনিচুকীয়া জিলা সমিতিৰ সভাপতি উমানন্দ মুদৈ মৰাণ পুলিচে অতদিন ধৰি কি কৰি আছিল কথা বতৰাবিলাক বাৰে বাৰে এটা চৰ্চিত হৈ থাকিবই কাৰণ তেওঁলোকৰ নাকৰ তলতে তেওঁলোকৰ থানা সীমাৰ ভিতৰতে এই কথা বতৰাবিলাক হৈ আছিলে অতদিন ধৰি আৰু তেওঁলোকৰ কোনোদিন তাতে যোৱাৰ বা ধৰাৰ এই কাৰবাৰবিলাক হোৱা নাছিলে তো এতিয়া কথাটো হৈছে আহিব লগা দিনকেইটাত অন্ততঃ বৰডুমছা পুলিচ প্ৰশাসনে ৰন্তু সোণোৱালৰ সমান্তৰালভাৱে যিবিলাক মানুহৰ নাম আজিৰ তাৰিখতো অঞ্চলটোত চৰ্চিত হৈ আছে যিবিলাক মানুহৰ নাম ড্ৰাগছৰ কাৰবাৰটোৰ লগত জড়িত হৈ আছে সেই মানুহবিলাকৰ ঘৰে ঘৰে গৈ তেওঁলোকে কিন্তু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাটো অতিকে জৰুৰী হৈ পৰিছে অন্যথা গোলাঘাটৰ পৰা পুলিচ আহি ইয়াতে ৰন্তু সোণোৱালক ধৰিব লগা হৈছে অন্যথা অন্য ঠাইৰ পৰা আহি যদি এই অঞ্চলটো এজন ডাঙৰ ড্ৰাগছ মাফিয়াক ধৰিব লগা হয় পুনৰবাৰ তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকৰ নাক ক'ত থাকিব অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এক্স হেণ্ডেল হেক হৈছে দুষ্ট চক্ৰৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক্স হেণ্ডেল হেক কৰাৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছোঁ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ এক্স হেণ্ডেল হেক হৈছে দুষ্ট চক্ৰই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এক্স হেণ্ডেল হেক কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ ভঙাগড় আৰক্ষী থানাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ সমগ্ৰ বিশ্বৰ সৈতে সংগতি ৰাখি আজি কৰিমগঞ্জতো পালিত হৈছে কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জয়ন্তী ভাৰতবৰ্ষ আৰু বাংলাদেশ দুখন দেশৰ জাতীয় সংগীতৰ ৰচয়িতা বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ জয়ন্তী প্ৰতি বছৰৰ দৰে এই বছৰো সীমান্ত চহৰ কৰিমগঞ্জত উৎসাহেৰে পালন কৰা হৈছে কবিগুৰুৰ জয়ন্তী পুৱাৰ ভাগত বহু দল সংগঠন সহ বিভিন্ন সামাজিক স্তৰৰ লোকে শোভাযাত্ৰা কৰি চহৰৰ শম্ভুসাগৰ উদ্যানত থকা কবিগুৰুৰ মূৰ্তিত শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছে মহানগৰীৰ পাণ্ডুতো কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 163 সংখ্যক জয়ন্তী উদযাপন কৰা হয় সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হোৱা অনুষ্ঠানত অঞ্চলটোৰ বহু লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা শিৱ নূতনৰ দ্বাৰা আয়োজন কৰা হয় এই জয়ন্তী অনুষ্ঠান ৰাজ্যত পূৰ্বতকৈ বৃদ্ধি পাব শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ সংখ্যা 2-1 আসন বিৰোধী হাতলৈ গলেও মিত্ৰজোঁটৰ আসনৰ সংখ্যা বাঢ়িব বুলি আশাবাদী স্বাস্থ্য মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত কলিয়াবৰত কাজিৰঙা লোকসভাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাসৰ উপস্থিতিত বিজেপি আৰু অগপৰ পৰ্যালোচনা সভাত এই ভাষ্য স্বাস্থ্য মন্ত্ৰীগৰাকীৰ শান্তিপূৰ্ণভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ যোৱাৰ বাবে ভোটাৰক ধন্যবাদ জনালে মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই কলিয়াবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ সকলো নিৰ্বাচনৰ বিভিন্ন দায়িত্বত থকা বিষয়ববীয়া আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা প্ৰসাদ দাস ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত আমি গোটেই নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ আৰু নিৰ্বাচনটো পৰ্যালোচনা কৰি কলিয়াবৰৰ এই দুইটা দলৰ যৌথ নিৰ্বাচনী পৰিচালনা সভাত এটা প্ৰস্তাৱ লোৱা হৈছে যে কলিয়াবৰত ৰাইজে শান্তিপূৰ্ণভাৱে আৰু বিশেষকৈ আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি তথা মিত্ৰজোঁটক
যি বিপুল সঁহাৰি জনালে তাৰ ওচৰত আমাৰ দুইটা দল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি অসম গণ পৰিষদ আমাৰ প্ৰাৰ্থী কামাখ্যা তাছা আমি সকলোৱে চিৰকৃতজ্ঞ আৰু ৰাইজলৈ আমি গোটেই নিৰ্বাচনটোৰ ধন্যবাদ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰি ৰাইজৰ ওচৰত আমি কৃতজ্ঞতা আৰু সেৱা জনাইছোঁ গোটেই ছবিখন আজি নকওঁ নেকি ছবিখন ভাল হ'ব এইটো নিশ্চিত থাকক দুই এটা চিটটো অকণমান ইফাল সিফাল হ'ব আৰু কিন্তু ভাল হ'ব ৰাজ্যত ক্ৰমাৎ ভয়ংকৰ ৰূপ লৈছে সোয়াইন ফ্লু ইতিমধ্যে সোয়াইন ফ্লুত মৃত্যুৰ সংখ্যা 2জনলৈ বৃদ্ধি হৈছে কাছাৰত আজি সোয়াইন ফ্লুত পুনৰ এটি শিশুৰ মৃত্যু হৈছে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত 4 মহীয়া এটি শিশুৰ সোয়াইন ফ্লুত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয় 14 এপ্ৰিলৰ পৰা জ্বৰত আক্ৰান্ত হৈছিল শিশুটি ইয়াৰ পিছতে শিলচৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পাতালত শিশুটিক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল যদিও অৱশেষত আজি চিকিৎসাধীন অৱস্থাতে শিশুটিৰ মৃত্যু হৈছে উল্লেখযোগ্য যে কিছুদিন পূৰ্বে হাইলাকান্দিতো সোয়াইন ফ্লুত মৃত্যু হৈছিল এটি কণমানি শিশুৰ আৰু ইফালে জিএমচিএইচৰ শিশু ৰোগ বিশেষজ্ঞ ক'লে যে সোয়াইন ফ্লুৰ পৰা বাচি থাকিবলৈ কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব আৰু সোয়াইন ফ্লুক লৈ কোনো ধৰণৰ আতংক হ'বলগীয়া একো কথা নাই 2 বছৰৰ পৰা 2 বছৰৰ তলৰ আৰু 65 বছৰৰ ওপৰৰ লোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব মাস্ক পৰিধান কৰিব লাগিব সংক্ৰমিত ৰোগী ঘৰৰ পৰা নোলোৱাটো ভাল মানুহৰ পৰা যিহেতু মানুহ হলে বিয়পে সংক্ৰমিত লোকৰ পৰা শিশুকো আঁতৰাই ৰাখিব আসলে এটা ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ ষ্ট্ৰেইন ডিফাৰেণ্ট টাইপ অফ ষ্ট্ৰেইন হয় যেনে ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ ষ্ট্ৰেইনবিলাকক আমি এইচ আৰু এনেৰে এনেকুৱা ডিনমিনেট কৰা হয় এইচ মানে হেম এগ্লুটিনেজ বুজায় আৰু এন মানে নিউৰামিনেজ বুজায় তো ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ যিটো ষ্ট্ৰেইন থাকে এইটো চেঞ্জ হৈ থাকে নিজে নিজে জেনেটিক ষ্ট্ৰাকচাৰটো সিহঁতে নিজে নিজে চেঞ্জ কৰি থাকে হিউমেনক এফেক্ট কৰিবৰ কাৰণে তো সোয়াইন ফ্লু ইট ইজ এ ওৱান টাইপ অফ ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ যেনেকৈ আমাৰ 5 to 20% অফ দ্য পপুলেশ্যন যিমান পপুলেশ্যন থাকে তাৰে 100 জনৰ ভিতৰত 5 পৰা 20 জনৰ ভিতৰত প্ৰতি বছৰে ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় তো সোয়াইন ফ্লু এটা যেহেতু ইনফ্লুয়েঞ্জাৰ টাইপ গতিকে আমি আতংকিত হ'ব নালাগে কিন্তু বিশেষকৈ শিশু 2 বছৰৰ তলৰ শিশু আৰু 65 ইয়াৰ্ছৰ ওপৰৰ যিবিলাক বৃদ্ধ লোক আছে সিহঁতক যেহেতু তেখেতসকল ইমিউনো কম্প্ৰমাইজড হয় সিহঁতৰ ইমিউনিটিটো কম থাকে গতিকে সিহঁতৰ হজে আমি অকণমান সাৱধানতা ল'ব লাগে আৰু জেনেৰেল মানুহে ল'বলগীয়া সাৱধানতাটো আমি সকলোৱে জানো কোভিডত আমি যেনেকৈ সাৱধানতা লৈছিলোঁ সোয়াইন ফ্লু যিহেতু এটা ইনফ্লুয়েঞ্জা কোভিডো এটা ৰেছপিৰেটৰী ভাইৰাছ গতিকে আমাৰ ইনফ্লুয়েঞ্জাটো আমাৰ আগৰ যে আমি যিকেইটা সাৱধানতা লৈছিলোঁ প্ৰায় একে প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি ৰেছপিৰেটৰী হাইজিন কাপ ইটিক মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি পুনৰ বিতকত আইএছ বিষয়া বৰ্ণালী ডেকা নলবাৰী জিলা উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে সহকৰ্মী আনিলে মানসিক হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ ইতিমধ্যে নলবাৰী উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰৰ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই নিৰ্বাচনী কাম কাজৰ মাজতে মঙলবাৰে নিশা কিবা কথাক লৈ সংঘাত হৈছিল বিষয়া দুয়োগৰাকীৰ মঙলবাৰে নিশাৰ ভাগতে উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কৰিলে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া অপৰ্ণা শৰ্মাই নলবাৰী উপায়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ অনুমতি বিচাৰিছে নলবাৰী সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াই উল্লেখযোগ্য যে কোকৰাঝাৰৰ উপায়ুক্ত হৈ থাকোঁতেও কাৰ্যালয়ৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক মাৰধৰ কৰাৰ অভিযোগ উঠিছিল আইএছ বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে 2023 চনৰ 28 জানুৱাৰীত চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰহাৰ কৰাক লৈ উত্তাল হৈছিল কোকৰাঝাৰ প্ৰশাসন কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা টিফিনৰ বাকচটো কাৰ্যালয়লৈ ননাৰ বাবে দীপক দাস নামৰ চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীজনক প্ৰচণ্ড চৰ সোধাইছিল তাৰ পিছত কোকৰাঝাৰৰ পৰা নলবাৰী উপায়ুক্ত হিচাপে বদলি হৈছিল আৰু তাৰ পিছতে এতিয়া নলবাৰীতো প্ৰায় একে ধৰণৰ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল কৈলাশ ডেকা আছে আমাৰ সৈতে ফোনযোগে সংযুক্ত হয় কৈলাশ সমগ্ৰ ঘটনাটো প্ৰকৃততে কি হৈছিলে বা যোনে অভিযোগ আনিছে তেওঁ কিবা কৈছে নেকি এই সন্দৰ্ভত যে কি ঘটিছিল আচলতে চাওক যিগৰাকী আচলতে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়া অৰ্পণা শৰ্মাই এই অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নলবাৰীৰ যি জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে আৰু যোৱাকালি যি নিৰ্বাচনৰ আচলতে দিনটোত নিশা যি সময়ত কাম কাজ চলি আছিল নলবাৰী গৰ্ডনত আৰু সেই সময়ছোৱাতে দুগৰাকী আচলতে বিষয়াৰ মাজত বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হৈছিল আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাতে নলবাৰীৰ যিগৰাকী আচলতে পশ্চিম নলবাৰী ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে নলবাৰী সদৰ থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল আৰু আমি এজাহাৰ দাখিল কৰাৰ পিছতে আমি আচলতে জিলা আয়ুক্তগৰাকী আৰু দুগৰাকী বিষয়াকে এই সন্দৰ্ভত
কথা বতৰা বা তেওঁলোকে আচলতে কি ধৰণৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত কি স্পষ্টীকৰণ দিয়ে সেই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে দুগৰাকী বিষয়াই মুখ খোলা নাই অন্যহাতে যিগৰাকী আচলতে জিলা আয়ুক্ত বৰ্ণালী ডেকা এই বৰ্ণালী ডেকাৰ বিৰুদ্ধে পূৰ্বেও বিভিন্ন ঠাইত কৰ্মৰত হৈ থকা অৱস্থাত বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে তেওঁৰ দলৰ কৰ্মচাৰীৰ সৈতে দুৰ্ব্যৱহাৰ কৰা কিন্তু শেহতীয়াভাৱে নলবাৰীতহে তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু এগৰাকী বিষয়াকে আচলতে বিষয়াই কাম কাজত ব্যস্ত থকা সময়ছোৱাতে দুগৰাকী বিষয়াৰ কৰ্ম কাজিয়া লাগিছিল বা কীৰ্তন চলিছিল আৰু তাৰপিছতে সেইগৰাকী বিষয়াই আচলতে নলবাৰী জিলা আয়ুক্তগৰাকীৰ ওপৰত মানসিকভাৱে হাৰাশাস্তিৰ অভিযোগ তুলি নলবাৰী সদৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু পুনৰ কৈছো মানসিক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ পুনৰ এবাৰ বৰ্ণালী ডেকাৰ ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁ শাৰীৰিকভাৱে অপদস্থ কৰিছিল এগৰাকী চতুৰ্থ বৰ্গৰ কৰ্মচাৰীক সেয়া কোকৰাঝাৰৰ ঘটনা আছিলে তাৰপিছত তেওঁৰ বদলি হৈছিল কিন্তু নলবাৰীলৈ আহিও তেওঁ প্ৰায় তেনেকুৱা ধৰণৰ এটা কাণ্ড কৰা বুলিয়ে অভিযোগকাৰীয়ে ইতিমধ্যে অভিযোগ দাখিল কৰিছে অন্ধবিশ্বাস বিয়পোৱাৰ অভিযোগত ধলপুৰ আৰক্ষী জালত পৰিছে দুই ভাতৃসহ এগৰাকী মহিলা নাৰায়ণপুৰৰ বকুলগুৰি গাঁৱৰ 4গৰাকী মহিলা আৰু 3গৰাকী পুৰুষৰ গাত আই লম্ভা বুলি অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ উঠিছে মহিলাগৰাকীৰ লগতে তেওঁৰ দুই ভাতৃৰ ওপৰতো গাঁওখনৰ বিশৃংখলতা আঁতৰাবলৈ আইৰ আগমন হোৱাৰ কথা কৈ নাম কীৰ্তন আৰু ভাওনা পতাৰ পৰামৰ্শ দিছিল ৰাইজক পৰামৰ্শ অনুসৰি সকলো কৰাৰ পাছত অভিযুক্ত মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত এদল লোকে লণ্ড ভণ্ড কৰিলে মিচিং জনগোষ্ঠীয় এজন লোকৰ ঘৰ লোকজনৰ ঘৰ তছনছ কৰি নগদ ধন লুটি নিয়াৰ অভিযোগ গৃহস্থৰ কেৱল ইমানেই নহয় মহিলাগৰাকীৰ নেতৃত্বত অহা এজন যুৱকে ঘৰখনৰ এগৰাকী মহিলাৰ কানি কাপোৰ ফালি শ্লীলতা হানি কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে তাৰ পিছতে উত্তপ্ত হৈ পৰে এনেধৰণে সেই অঞ্চলটো আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিলে অভিযুক্ত মহিলাৰ লগতে দুই ভাতৃ গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী মিচিং জনগোষ্ঠীয় সংগঠনে এনেধৰণে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিলে তাৰ পিছত বাধ্য হৈ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্ত মহিলাৰ লগতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে দুই ভাতৃকো এনেকুৱা পৰিস্থিতি এটা হৈছে ঘৰখনৰ মেইন সেফটিটো নোহোৱা হৈছে যিসকল ব্যক্তিয়ে আইৰ নামত ভণ্ডামি কৰি ঘৰখনক মাৰপিট কৰি মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰিব লোৱাৰ পিছতো 24 ঘণ্টাৰ পিছতো কি কৰিছে যোৱাকালি আপুনি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা আজি ৰাতিপুৱা 8 বজালৈকে কোনো এজন আসামিক গ্ৰেপ্তাৰ নকৰিলে যিসকলে মাৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছিলে এতিয়া যদি কৰিছে সেইটো আমি এতিয়াহে গম পাইছোঁ কিন্তু যোৱাকালিৰ পৰা ৰাতিপুৱালৈকে একো এটা ডিচিশ্যন সেই যি ঘৰক ভাঙিছে সেই ঘৰক ডিচিশ্যন নিদিয়াৰ কাৰণে ৰাতিপুৱা গাঁৱৰ ৰাইজ গোট খাই TMPK আৰু MMKৰ সহযোগত সম্পূৰ্ণভাৱে ইয়াত থানাত ঘেৰাও কৰি প্ৰতিবাদ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতি আহি পৰিছে আমি এতিয়াও আমি নীৰৱে থাকিম বা সুস্থভাৱে থাকিম ঘৰত বুলি এতিয়ালৈকে আমি ক'ব পৰা নাই 7গৰাকী আই উঠিছে সেই 7গৰাকীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই তাৰে কেইগৰাকীমান আইক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি প্ৰশাসনে যদি কিবা বেলেগ ভূমিকা পালন কৰিছে সেইটো আমি ক'ব নোৱাৰিম আৰু এই 7গৰাকী আইৰ লগত 40-50 জন ক'ব গ'লে আপুনি 70 জনৰ ওপৰত হ'ব সেই ব্যক্তিসকল যদি আজি ৰাতিৰ ভিতৰত আহি যদি সেইখন ঘৰক যদি কিবা কৰে মানুহ মাৰ্ডাৰ কৰে তেতিয়াও আমি সম্পূৰ্ণভাৱে সিকিউৰ থাকিব পাৰিম বুলি আমি নিজে নাভাবোঁ সেই ঘৰখনত এতিয়া সম্পূৰ্ণ সুস্থভাৱে সুস্থ মনে থাকিব পৰাকৈ সেই ঘৰখনক প্ৰশাসনে ব্যৱস্থা কৰি দিব লাগে সেই কথাটো যাতে DGP মহোদয়ে গুৰুত্ব সহকাৰে লয় আৰু ঘৰখনৰ যিখিনি অনিষ্ট হৈছে সেই অনিষ্টখিনিক যাতে অসম চৰকাৰে ঘৰখনৰ যিখিনি মূল্যৱান সামগ্ৰী হোক ঘৰখনৰ যিখিনি ঘৰখনৰ সামগ্ৰী হেৰাইছে সেই কথাখিনি যদি অসম চৰকাৰে যদি গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ সেই দুখীয়া পৰিয়ালটোক যাতে সম্পূৰ্ণভাৱে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে মই অসম চৰকাৰকো অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু অসম পুলিচৰ DGP মহোদয়কো মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যে সেই পৰিয়ালটোক সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে আপুনি যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই ব্যৱস্থা যাতে সোনকালে গ্ৰহণ কৰে বহিৰাজ্যত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাইলৈ উৰিষ্যালৈ ৰাওনা হ'ব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উৰিষ্যাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব শুকুৰবাৰে পশ্চিমবংগত প্ৰচাৰ চলাব হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাখনো প্ৰচাৰ সভাত অংশ ল'ব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শনিবাৰে তেলেংগানাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ডক্টৰ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইতিমধ্যে কৈছিলে যে তেওঁ বহিৰাজ্যত যিহেতু প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব গতিকে সেইমতে তেওঁ কাইলৈ দিনটোৰ পৰা তেওঁৰ নতুনকৈ যিখিনি কাৰ্যসূচী আছে তেওঁৰ সূচী আছে সেই সূচী তেওঁ নিৰ্ধাৰিত সূচী বহিৰাজ্যত তেওঁ প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব ক'ত ক'ত যাব তাৰে সূচী তৈয়াৰ কৰা হৈছে কেৱল উৰিষ্যালৈ বুলি নহয় কাইলৈ তেওঁ উৰিষ্যালৈ ৰাওনা হ'ব আৰু উৰিষ্যাৰ কেইবাখনো নিৰ্বাচনী সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিব
আৰু বংগ নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োগত অসম বিজেপিক 10 মেৰ পৰা বংগত প্ৰচাৰ চলাব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত যাব অসম বিজেপিৰ 49জনীয়া দল বংগত প্ৰচাৰ চলাব 49জনীয়া দলটোৱে অসম বিজেপিৰ 4 নেতাই বাহৰ পাতি আছে পশ্চিমবংগলৈ যাবলগীয়া দলত বিশেষকৈ প্ৰাধান্য দিয়া হৈছে বঙালী ভাষী বিধায়ক আৰু দলীয় নেতা নেত্ৰী আৰু এই প্ৰচাৰ সূচীৰ বাবে ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে প্ৰস্তুত কৰিছে 49জনীয়া এখন তালিকা ইতিমধ্যে প্ৰাক্তন বিধায়ক শিলাদিত্য দেৱ মুখপাত্ৰ কিশোৰ উপাধ্যায় সহ অসম বিজেপিৰ 4জন নেতাই বাহৰ পাতিছে পশ্চিমবংগত আজি বংগলৈ যাত্ৰা কৰিলে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাধাৰণ সম্পাদক ডিপ্লু ৰঞ্জন শৰ্মা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এছটি মৰ্চাৰ সভানেত্ৰী মুন স্বৰ্ণকাৰ 10 মেৰ বিধায়ক বিজয় মালাকাৰ কৃষ্ণেন্দু পাল কৌশিক ৰায় দীপায়ন চক্ৰৱৰ্তী আৰু মন্ত্ৰী পৰিমল শুক্লবৈদ্য পশ্চিমবংগলৈ ৰাওনা হ'ব শিলাদিত্য দেৱক দায়িত্ব দিয়া হৈছে উত্তৰ দমদম সৈকত দত্তক পানীখাতি দিয়া হৈছে সুব্ৰত ভট্টাচাৰ্যক খাগৰা কিশোৰ উপাধ্যায়ক ৰাজাৰহাট সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে ঘাটাল সমষ্টিৰ দায়িত্ব দিয়া হৈছে কিশোৰ নাথ অমলেন্দু দাস আৰু অনুপ দেৱক জয়নগৰ সমষ্টিৰ দায়িত্ব অৰ্জন মজুমদাৰক ৰাজেশ দাস ডক্টৰ মিলন দাস আৰু ৰামপ্ৰসাদ চৰকাৰক 10 মেত পশ্চিমবংগলৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ যাব অসমৰ বিজেপিৰ 15জনীয়া বিধায়কৰ দল ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়াৰ পৰা 4চকীয়া বাহন চুৰি হৈছে ৰঙিয়াৰ 2 নং বৈদ্যুতিক উপসংমণ্ডলৰ প্ৰবন্ধকৰ কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰা বলেৰো পিকআপ বাহন চুৰি হৈছে মাজনিশা এন্টি ৰোড স্থিত এটা বিদ্যুৎ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা দুৰ্বৃত্তই হাইজেক কৰে বলেৰো পিকআপ বাহনখন সিসিটিভিত বন্দী বাহনখন চুৰি কৰি নিয়াৰ দৃশ্য ইতিমধ্যে ঘটনা সন্দৰ্ভত বাহনৰ স্বত্বাধিকাৰী শমশেৰ আলীয়ে ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰম্ভ কৰিছে ইতিমধ্যে আৰক্ষী অভিযান উল্লেখযোগ্য যে ৰঙিয়াৰ মাজমজিয়াৰ পৰা শেহতীয়াভাৱে 4চকীয়া বাহন 2চকীয়া বাহন আৰু কেইবাখনো ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানত চুৰি ঘটনা সংঘটিত মোৰ দোকানৰ যিখন সন্মুখৰ জাপ আছে জাপখন তালাৰ চিকল টিকল ছিঙি তালা চালা ভাঙি মোৰ জাপখন পৰি আছে জাপখন পৰি থকা অৱস্থাত মোৰ সন্দেহ হয় যে মোৰ ভিতৰত এখন বলেৰো গাড়ী এখন আছে মই বলেৰো গাড়ীখনত যদি লক্ষ্য কৰোঁ মোৰ বলেৰো গাড়ীখন নাই তেতিয়া মই দেখিলোঁ যে বলেৰো গাড়ীখন মোৰ চুৰি হ'ল আৰু এনেকুৱা ঘটনা প্ৰায় ৰঙিয়াত হৈয়ে আছে ৰঙিয়াত আপোনাৰ যোৱাকালি নে পৰহি আপোনাৰ ভট্টপাৰাত ডিএ গাড়ী এখন নিব খোজোতে তাত মানে গাড়ীখন নিব নোৱাৰিলে গাড়ীখন লক হৈ গ'ল আজি কেইদিনমান আগতে আমি কৃষ্ণ ভাণ্ডাৰতো শুনিছোঁ যে কৃষ্ণ ভাণ্ডাৰৰ পৰাও তাৰমানে মালে এটি তাৰমানে বলেৰো পিকআপ ভেন এখন তাৰ পৰাও নোহোৱা হৈছে গতিকে ৰঙিয়াত এনেকুৱা প্ৰায়বোৰ ঘটনা হৈ আছে নগাঁৱৰ এআইডিএফৰ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলামৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দাখিল কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ ৰূপহী থানাত আমিনুলৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ নুৰুলৰ সামাজিক মাধ্যমত নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে আমিনুল ইছলামে অপপ্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ নুৰুল হুদাই মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ কৰি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা জয়ী হোৱাৰ দাবী কৰাৰ অভিযোগ দুষ্টচক্ৰই নুৰুল হুদাৰ চহী জালিয়াতি কৰাৰ অভিযোগ ৰূপহী ব্লক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয়ত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই তথ্য সদৰি কৰিছে বিধায়ক নুৰুল হুদাই মই যোৱা 27 তাৰিখৰ পৰা ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্বাচনী কামত ব্যস্ত থাকি আজি মই গৰ্বসতে বাটতে মোৰ এজন সতীৰ্থই মোক এটা হিচাপ দেখুৱালে যে মোৰ নামত কোনোবা দুষ্টচক্ৰই হিন্দু মুছলমানক ভাগ কৰি 9 নং লোকসভা নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীসকলৰ ভোটৰ হিচাপ এটা দি তেওঁলোকে বিজেপিক জয়যুক্ত হ'বকে এখন হিচাপ উলিয়াই মোৰ নামত হিচাপটো উলিয়াইছে মই ভাবিছিলোঁ যে হয়তো বেলেগ কোনোবা দুৰ্ঘটনা থাকিব পাৰে উলিয়াইছে কিন্তু অলপ সময় পিছতে দেখা পালোঁ দিগ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে তেওঁৰ ফেচবুকত লিখিলে যে ৰূপহীহাট সমষ্টিৰ বিধায়ক নুৰুল হুদাই কালি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত এটা হিচাপ জমা দিয়া বুলি খবৰ পাইছোঁ হিচাপ কৰি বিজেপি প্ৰাৰ্থী সুৰেশ বৰা 6,22,000 ভোট পাই জিকিব বুলি দেখুৱাইছে এইটো সম্পূৰ্ণ মোক ৰাজনৈতিকভাৱে মানুহৰ চকুত হাই প্ৰতিপন্ন কৰাৰ কাৰণে এটা ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰিছে আৰু ষড়যন্ত্ৰ ৰচনাৰ মূল নায়কজন আমাৰ সাংসদৰ প্ৰাৰ্থী এআইডিএফ দলৰ সাংসদ প্ৰাৰ্থী আমিনুল ইছলাম আৰু তেওঁৰ প্ৰৰোচনাতে হয়তো এই হিচাপটো ওলাইছে মই 26 তাৰিখে ভোট দিয়াৰ পিছত আমাৰ এজেণ্টসকলৰ পৰা যিটো মই হিচাপ পাইছিলোঁ মই হিচাপটো মই মোৰ সমষ্টিৰ হিচাপটো মই দেখুৱাই গৈছিলোঁ যে আমি আমাৰ সমষ্টিত জিকিম কিন্তু এআইডিএফ দল অসমৰ পৰা চিৰ বিদায় লোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকৰ মূৰ বেয়া হৈ গৈছে মানসিক